ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, HVS ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್. ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ and Shri Bojraj and also all the participants who are participating from various other parts of the state also. Districtgalindalo I could see a large number of our colleagues who have logged in. I extend a very warm welcome to each and every one of you. So it's a very happy occasion, as I said, and it was on this day in the year 1994, or 25 years back, Laghu Udyog Bharti was formed by some of the visionary leaders at Nagpur. And the basic idea was, at that time, the small scale industries were in a sort of difficulty and there was no national all India platform to voice our grievances or express ourselves. So in view of that, our seniors thought that we should have one all India level platform with a nationalistic approach to this sector, because this sector is very, very important and crucial to the development of economy and society. So it is with this view that Laghu Udyog Bharti was formed, and we have completed 25 years. We are entering the 26th year on this occasion. And again, on this happy occasion, I extend a very warm greetings to all of you, and I would actually not take too much of time. However, I would like to state that Laghu Udyog Bharti Karnataka also has been following the national team, and we have also very effectively organized ourselves in Laghu Udyog Bharti and conducting many programs for the betterment of MSMEs. We have now around more than 900 members across the state, and about 4 units are operational. In fact, we plan to do many more membership and quickly add many more units in the state actually. We were on track, but due to certain these unfortunate developments, there has been a little bit of a pause. However, we had some good programs, I would say. One is the launch of IMS for this year. And then we had a very highly appreciated program of Tech Bharat, thanks to the efforts of Bojraj and team Laghu Udyog Bharti. We also had the Prashikshana Varga at Hubli, which was very well attended and appreciated by all our members. We had a big program on e-mobility and charging infrastructure, which was participated by the Honorable Minister and Principal Secretary. So we had number of interactions and high-level delegation level meetings with the senior bureaucrats, and we had also planned on this occasion a sort of a souvenir to be brought out, but we have now deferred it for the time being. We also wanted to recognize entrepreneurs, the best of entrepreneurs across the state, and honor them on the occasion of our Sthapna Divas. But all these programs we are going to do as soon as the normalcy is restored and as early as possible. So these are very briefly our activities, and I understand our All India General Secretary Shri Govind Lile will be leaving for another meeting at 3:55 or so. So I would like to give the first opportunity to him to address us, and thereafter Shri HVS Krishna would tell us about the origin, the history, and the legacy of Laghu Udyog Bharti Karnataka, how it has happened and all. It's a really very interesting and fascinating journey that we have come through, and I'm sure there would be no other better person than either HVS Krishna or Bojraj to explain this, and HVS Krishna has agreed to take up that job. And after Krishna's address, we would request Shri Dr. J. Prakash, our Prabhari, and Prantya Karyawaha to address us on this happy occasion. And at the end, we would be requesting our mentor and Dakshina Madhya Kshetra Karyavaha Shri Tippe Swamiji to do the Samaropa and conclude the address. So with these program outlines, I would now request Shri Narayan Prasanna, our General Secretary, to take up the meetings. Thank you and wish you all. And I again seek your participation in the coming months in much bigger way. Thank you. Thank you, Shri Shrikant Dattaji. Our participants from across Karnataka, from different districts also have participated.
I request some of them, I think they can introduce themselves for a brief and about their name, their organization name, and their activity. Now, first I request Sri Gurudat Kulkarni from Belgavi. Sir, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿ. Good afternoon, sir. Gururaj Kulkarni, myself, not Gurudat. Gururaj, yes. Gururaj Kulkarni. I am having a company, ATS India Private Limited. The head office we have in Bangalore. Branch office, it is there in Belgaum. And we do have the branches in Bhopal and Delhi. Basically, we are into the safety, industrial safety audit, safety consultancy. And we are having a design consultancy as well for the plant and machinery evaluations. Hello. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ಲ sir? ಹೌದು. Okay. So it's a kind of a service consultancy what we are into the field of, and we are covering almost across the India right now. Myself, I'm a CEO of this company. Hello. Okay. Thanks, Kulkarni avare. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Prasanna ji, we have 53 participants. And we only have about 20 minutes left for Govind Leji to leave the meeting also. So I would request you to be a little short and allow maximum time to our National General Secretary, sir. Okay, then we'll short close this one, and I think I'll name some of them. I think Nagaraj Rao from and we will continue with this later also, sir. Please. Yeah. I agree with Srikant Dattaji. I agree with him. Yeah, Sri Govind Leji, our Akhila Bharatiya Pradhan Karyadarshi, Lagudyog Bharati. I request you to address about Lagudyog Bharati goals and roles to our members. Sri Govind Leji. Namaskara to all. Namaskara. And first, to start with, I give congratulations as well as best wishes to all Lagudyog Bharati members to participate. I request everyone to mute your mic. To participate in 27th Foundation Day of Lagudyog Bharati. We completed 26 years and this is 27th Foundation Day. I stand corrected. And because we started in 1994, so all of us are aware of Lagudyog Bharati to a certain extent. Today's this program, normally it would have been, as Srikant Dattaji said, that it would have been at many places as every year conducted. Normally in this yearly program, we have a big program in which we call the outsiders also to participate so as to make them aware about Lagudyog Bharati and our work and our ideology and principles. How do we work? As we all of us know, and we couple of times we have said also that we are not an association, though we are an association, but our principles is of organization. So there is a difference between an organization and association. This is not the right time to talk on that. Today, when we decided nationally to organize such kind of video conferencing everywhere across the country, and I'm sure that at least around 300 such kind of video conferences will be taking place today or tomorrow in all over the country. We had sent a sort of points also, what shall be the theme of this program. And naturally, I will take up that 3 points to share with you, because we are all of now at the such junction that like in 94, when the Lagudyog Bharati started, the country was experiencing a very, very large different kind of industrial and commercial activity due to the liberalization and globalization economy. Today, after 26 years, we are at the junction where all this solidarity is being getting converted to sovereignty. Even the countries like US and other large European countries, they are talking about discontinuation of globalization
and going back to the sovereignty. So, but we are, the theme of the Lagudyog Bharati was that only about the Swadeshi and to promote the Indian industry, small scale industry, which is a backbone of Indian economy, as we contribute 40% of GDP and 40% of non-agricultural employment. Large contribution to the country's economic structure. So we are here because of the forced natural calamity, what we can say. It is a natural calamity. Whatever discussions may be on everywhere about the corona, but one thing is sure, that corona is a virus, and in virus microbiology, everybody knows that there are plenty of virus in existence. Only when they will get activated, nobody knows. So the WHO have named it as a H1N1. And this H1N1 combinations are plenty of them. Permutation combinations are plenty of them. So one of that combination is corona. Like there were swine flu, there were dengue, there were the other one. But this became a little bit different than the other one because it started spreading very fast and the mutation is taking within no time it takes mutated. And because of that, the whole world is at the junction in an economic theory to be changed. The whole perception is getting changed. Like we see, even in the Europe today, the bus runs only with the half capacity of the bus capacity. And it is not possible, feasible to do continue like that. If tomorrow sometime the aeroplanes will start, the air cargo will start, air traffic will start. In aeroplane, in such a small place, there are 380 or 400 passengers travel. No possibility to have a social distance there. So the whole economic structure and economic ideology and the perceptions are going to change after this, because such kind of viruses are going to happen every year at the, and that is going to be there. So we must understand that we though may be thinking that this is only for short time and like that, but tomorrow we don't know. Even the perception will go in that way that we will need to keep the distance. I would like to call the social distancing in a different terms as a physical distancing. And I would like to give a very good training and the preaching what we earned at the Sangha Shaka. In Sangha Shaka, we all of us know that Hastantara is the main word used everywhere, whenever we stand, whenever we sit, whenever we perform. By tomorrow I'll be there. Hastantara is important. So that Hastantara is going to take place everywhere. And that is going to be a change in the economic structures as well. What we shall do as micro and small medium industry in India, and how should we think about? So in India, we know that we have a large industrial base, as well as we have a very large domestic requirement. Though we are trying for very good export-oriented markets, but our today's economy is mainly 75% or more than that is based on the local market. So keeping in mind the perception of the changes going to happen, we all Lagudyog Bharati members as well as the fraternity of micro and small industry need to accept the change and make the changes in our model of businesses. And what could be those model of businesses we need to think are? There are 3 points which we have been saying everywhere today. One thing is that plenty of items which were being made in India previously and which started getting imported because of the change in the economic policies are required to be reinvented, reinvested and remanufactured, or we can say re-engineered for the Indian market by us. So that is one thing. Find out the products which were made previously, list them up. Actually, this list Narayana Prasanna and Srikant Datta have already made to a certain extent, but list them up and see how they can be really again manufactured with the new designs or maybe with re-engineering, how they can be made here in India
for the domestic market, because imports are going to be very, very difficult in the ensuing period to come. They will be costlier also. And not only costlier, they are not good for our country's economic structure. So this is one thing we all of us have to put a thought in our everybody's activity, that what were that products which were being imported and how they can be again made in India by us or by somebody who is having a capacity and ability or technological feasibility to do that. If feasibility is not there, we will need to develop that feasibility. This is one thing. Secondly, we will see that what are the raw materials available at the ground level in the district or in the tehsil, and which is being not used correctly, or rather that goes away as a raw material to other countries and for processing somewhere. I am not referring only the agro-based products. It is for everything. You know, the near to Bangalore, the Hosur and that area has got a very large granite industry. And we came to know recently that a lot of granite slabs get exported. And that again comes back after the finished product is made from the Italy or some European countries under that some trade names, and they are re-imported. So this is the raw material being exported. So any such kind of locally available raw material, how they can be taken up into process and converted to finished products, which will have a good value chain here itself in India, in the rural sector, in the district, so that which will strengthen the Indian economy at the ground base, which is very important for all of us, because we as a Laghu Udyog Bharati say that Rashtroddhara Laghu Udyogmay. Through Laghu Udyog, we have to make Rashtroddhar. So this is very important thing. Second point which we have to think and list them in the, may not be today, but we may organize again a program and a similar kind of video conference and make a list of such items which could be converted into a good value chain. Like I give always an example of sugarcane. All over the India, everybody shouts about the sugarcane factories and mills. All said and done. But everybody accepts that that has given a great value chain to a farmer. And a farmer receives a good chunk of money if he produces sugarcane in his 1 acre land. He receives, it may be 18 months cycle, but he receives a good chunk of money. It is accepted now, all said and done. Similarly, there could be many such items which are available locally at the district level or at the tehsil level with some specialization, maybe agro-based materials, maybe non-agro-based materials, which are required to be listed and seen for the finished goods manufacturing. So this is second thing what we as a Laghu Udyog Bharati as a whole start not only thinking but act as well. So we have to prepare the list for such items. The third activity what we need to do is that because the imports are going to get a little bit difficult and going to get decreased, change in the perception about the imported goods, because nobody knows, everybody is having a fear psychosis that there may be some virus in the materials which may be brought in. So with that thinking, we have to see that we will have such products to be made locally at the ground level. Like it is not a coincidence, but we all of us know the thought process in India continues across society everywhere. Yesterday's Honorable Prime Minister's dialogue with the Sarpanch of every Gram Panchayat, he referred to this, that I look forward to every village to become a self-sufficient. And Corona has given an opportunity for us to practice that self-dependence during this 1 month. So this thought process has to be taken ahead. We as a Laghu Udyog Bharati, being the creators and the value chain developers of the products, it is our prime responsibility, I would say, that all of us start thinking very importantly for such activity. Lastly, I would refer to one more issue which has been discussed everywhere, very largely by every micro, small, medium enterprises.
Out of whatever 6.5 crores micro, small, medium enterprises, so-called numbered, 80% of them are vendors for somebody. When I say vendors, is when they make the materials as per the order for some customer. Out of that 80%, they are such that there is a relationship one-to-one. So there is a 100% dependency on that customer. Need not to name, but there are such kind of activity today on. And all of them fall prey to the credit cycle. And they all not only fall prey, but they become a really vulnerable because of non-receipt of payments. Today's great issue everywhere across the country is credit cycle. And making some policy changes at the government level for such credit issues is one part, one side of the coin. But the second coin side is that we being entrepreneur and industrialist, we have to see that how can I use my ability, capacity of machinery or add on some capacity of machinery to become myself a product manufacturer than a vendor or a job worker. So this is what we have to see, and for that this import substitute listing has to be made, and which one we can use, that everybody has to find out and see that I have a parallel second also source of revenue, and on the basis of which I will have my strength increased and made in such a way. Because I have a lot of time, I am not moving anywhere. I am reading one book of one Mr. Devdatta, and here the name of the book is the appropriate ideology of management on the basis of Indian mythology, Business Sutra. This is the name of the book, in which he has said 3 points, which I have been saying everywhere because I liked it. As per his norm, what is Vishnu avatar? So he says every time Vishnu avatar has taken place as a human being. So once he comes to the human being, he is dependent on somebody, on mother, on father, on the family. So Vishnu also, which is an avatar, also dependent initially. Then he becomes independent with his own abilities and with his own ideologies. He becomes an independent. But that is not why he is avatar. The main reason of avatar of Vishnu is this: he is not only independent, he don't only relinquish the dependency, but very importantly, the third step where he reaches is he becomes dependable. I think all of us know that Vishnu is supposed to be dependable. We believe in him because he gives a good answer through his life. So these 3 facts of the life, we have to make ourselves, all our small scale industry, we were dependent sometime on somebody. Let us become independent, and not only independent, but being in the society member, let us become a dependable person in the society by virtue of our work, by virtue of our capacity, by virtue of our principles, and by virtue of our intentions to start our small scale industry. I think on the foundation day, this is enough because there are other 2 speakers also there. And I conclude my thoughts. Once again, I give everybody the happy foundation day of Laghu Udyog Bharati. We have just completed 26. We have at the phase where we are going to enter into a new perception. So I give best wishes to everybody, and I request and excuse me for leaving this good meeting. And I ask permission from our Honorable Tappeswamy and our Sangha Chalak, and please permit me. Thank you very much. Thank you, Govindlile ji. You have suggested 3-point suggestion for us post-COVID period to strengthen our economy by developing import substitute products and not to depend upon OEMs, so that we can develop ourselves, we can self-strengthen. Thank you very much. You have given a lot of time. It's my pleasure. Prasanna, before Govindlile ji leaves, leaves, I would like to make one small mention. Can you hear me, sir? Yes, I have. No, I would like to say that though we are under the lockdown and physically we are not able to move,
but we have been digitally very active and have been conducting many number of webinars during the last 30 days. And what we are very happy and proud to say is that we have organized topics of such relevance that we called people from GEM portal, from RDSO, from SIDBI, Dr. Yes. Anantaram Krishnan, and then we had interactions with the digital marketing experts as well as the state LMI minister, the deputy chief minister, and the honorable MP and all. I must acknowledge the efforts put in by Shri Bhojaraj and Great. Team Laghu Udyog Bharati. Great. This I just wanted to share with you. Yeah. I am aware of that. Thank Thank you you, very sir. much. Also, Please we have permit me developed to our own B2B portal in our Yes, website. B. So I Srinivasan. will, B. Srinivasan is working on that. I am aware of it. Thank you. yeah, Srinivasan and Sri Ram Narasimhan also is working Yes, on that. right. Once it is through, we will come to you, and I Yes, think yes. nationally we can Definitely. post it. Okay. Thank you, Yes, sir. Thank you. Banjaleji. Thank you. Namaste. Thank you. Yeah, namaste. Now I request Sri HVS Krishna, All India past President Laghu Udyog Bharati, to brief us about Laghu Udyog Bharati formation and its achievements so far, what you have done. Thank you. I welcome Krishna ji. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೋವಿಂದ ಲೀಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ, ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸನ್ನ, ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಬಾಂಧವರು ಸ್ಥಾಪನಾ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಶುರುವಾಗಿ ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 26 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ್ವು. ಈ 26 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದಂತ ದಿವಸ ಆದ್ರಿಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ, ಗುಜರಾತಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂವರೆಗೂ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಡೀ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ತಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಯದ ಒಳಗಡೆನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಹೇಗ್ ಶುರುವಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು, ದತ್ತೋಪಂತ ಟೇಂಗಡಿಯವರು, ಮೂರಪ್ಪಂತ ಪಿಂಗ್ಳೆ ಅವರು, ಅನಂತರಾವ್ ಬಿಡೆಯವರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಗ ಇದ್ದಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿಯನ್ನ 1994 25 ಏಪ್ರಿಲ್ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬೆಹಲ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬೆಹಲ್ ಅವರು ದಿಲ್ಲಿಯವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನಂತರಾವ್ ಬಿಡೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ 94ರಿಂದ 98ರವರೆಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಕಡೆಗೆ 1998ರಲ್ಲಿ ದೈವಾಧೀನರಾದ್ರು. ಅವರ ಊರಾದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ. ಅದನಂತರ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಮಾನನೀಯ ಮದನ್ ದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು, ಮಾನನೀಯ ಹಸ್ತಿಮಲ್ ಜಿ ಅವರು, ಅನಂತರ ಈಗಿನ ಮಾನನೀಯ ಸಾಂಕಲ್ಚಂದ್ ಬಾಗ್ರೇಚ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ, ವಿವಿಧ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ
ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಬೆಳೀತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಾದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1996-97 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ಜಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ರಿಂದ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಯಾಕೆ, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಯಾಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಹೆಸರೇ ಯಾರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 1998-99ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸುರಾಮಣ್ಣನವರು ನನಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ನನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ತಾನೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರೀನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು ಬೈಠಕ್ ಮಾಡಿ. ತದನಂತರ ಅವರೇನೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೆಲವರು FKCCI ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಾದ DR ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ತಲ್ಲಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗೇರ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾಡಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಂಗೇರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು. 2003ರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 13-14 ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ದಿನ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ. ಆದ್ರೆ 2003ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ AGM ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭವನ ಅಂತ ಇದೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮಾನನೀಯ ಹಸ್ತಿಮಲ್ಜಿ ಅವರು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೊರಿತಿದ್ದಂತೆ 2005 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡ ರಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಬಂಗೇರ ಅವರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಂದು ತಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನ ಟ್ರೆಜರರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2008ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ ಎಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಅಂತ ಬುಲೆಟಿನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿಯಿಂದ 2008ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡುದು. 2006 ಜುಲೈ 8 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಆಗಿನ ಅಂದ್ರೆ DCM ಆಗಿದ್ದಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಟ್ಟಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಇದ್ರು. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಅವಾಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ಜಯದೇವ್ ಹಾಗೂ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ
ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ KSSIDC, KIDP, KSFC, ಲಿಡ್ಕರ್ ಮುಂತಾದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. 2008 ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು AGM ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ವು. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಇದರ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಮಾನನೀಯ ನಮ್ಮ ಜಯದೇವ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಭೌತಿಕ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ 2009 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆ ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ವಜ್ಜುಭಾಯಿ ವಗಾಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು IMS ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ 2010, 2012, 2014, 2017 ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಶೋ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಇವೆಂಟ್ IMS ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಟೆಕ್ ಭಾರತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ದು ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಬೆಹಲ್ ಅವರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಸುದರ್ಶನ್ ಜಿ ಸಹಲ್ ಅವರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ಅನಂತರ ಮತ್ತೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ SS ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು 3ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಬಲವಂತ್ ರಾಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ, ಅವರ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಜಾಮ್ದಾರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ, ಶ್ರೀ ವಜ್ಜುಭಾಯಿ ವಗಾಸಿಯಾ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ, ಮತ್ತೆ HVS ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ನನ್ನ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ, ಅವ್ರ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ, ಅವರ ನಂತರ ಈಗಿನ 2019-20 ಬಲ್ದೇವ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ JR ಬಂಗೇರ ಅವರು, ಅದನಂತರ ಶ್ರೀ ಜೈಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಂತರ ನಾನು, ನನ್ನ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ KS ಶರ್ಮಾ ಅವರು, KS ಶರ್ಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತ ಅವರು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಿಂದ ಮಾನನೀಯ ಮೈಚಾ ಜಯದೇವ್ ಅವರು, ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ್ಜಿ ಅವರು, ಸುಧೀರ್ ಜಿ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಪ್ರಭಾರಿ JP ಅವರು, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘದಿಂದ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು HVS ಕೃಷ್ಣಾಜಿ. ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಮಹನೀಯರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯವರು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಸಮಾರೋಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ HV ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಜಗತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದರ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದವರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸರಿನೇ, ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಸರಿನೇ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೇ ಅಂತರ ತಗೊಂಡೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ ಸಮಾಜ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಲಾಭ ಪಾಲನೋಪಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಪೂರಕ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಧರ್ಮ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷದ 4ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇದು ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಎರಡನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೀವನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದೇ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಾದಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೇನೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೊಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತು. ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರೋಗಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ರ, ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಳು ಬರುದೇ 80% ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳು ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ರೆ
ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನೆ 1.5 ತಿಂಗಳಿದಾರಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರ್ದು? ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ದತ್ತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಗೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬರೀ 27 ಶ್ಲೋಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಅದನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಗಿರೋ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಮವರೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿನೂ ತೋರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಇದ್ದೇ ಅದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದರ್ಶನಗಳೇನಿದೆ, ದಾರಿ ಏನಿದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಮರುಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾವ್ದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 17-18 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು 2001ರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ತರುಣ ಸಸಿ ಇದು ಹೆಮ್ಮರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ತರುಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು 15-16 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಯುವ ಮುಖಗಳಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಾನು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನ್ವೇಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ-ಟೆಕ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮಗೇನು ಹೊಸ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಏನು ಹಿಂದಿನವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿನವರು. ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ನಮಗಿಂತ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮವಾಗಿಯೇ ನಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಉದಾಹರಣೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಝೂಮ್ ಆಪ್, ನಾವು 6 ಆಪ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಕೇವಲ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ತರದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಕಬಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಕಬಳಿಸಿದನ್ನ ಇನ್ನದನ್ನ ನಾವಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋದ್ಧಾರ. ಲೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೋದ್ಧಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಇದರ ದಿನದಂದು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸದಂದು ಮತ್ತೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಅನೇಕರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದೆ. ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆತರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾಡೋ ತರ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಿಂದನೂ ಸ್ಪಂದನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಕರೆಗಳೇನೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೂಡ ಬಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿರಸ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬರೆಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರ್ಲಿ. 27ನೇ ವರ್ಷ, ಈಗ 27ನೇದು, 27ನೇ ವರ್ಷ, 28, 29, 30 ಈ 3-4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 2025 ಪರಮವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಲೇಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ. ತಾವು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಹೇಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗೋವಿಂದಲೀಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿರಿ.
ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು 2 ಉಚಿತೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯವಾಹ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹೌದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿದ್ರು. ಇಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, JP ಅವರ ಜೊತೆನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದರಣೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನ HVS ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯವಾರನು ಸಹ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಘಟನೆಯ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನೆ, ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೂ ಸಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅನೇಕ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೂ ದೊಡ್ಡದು, ಅನೇಕ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮದೇ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವದೇಶಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲೇಲೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಇದೊಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ತಾನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರಂ ಪೂಜನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಜಿ ಅವರು ಯಾರು ಸಂಘವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡಾಕ್ಟರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಘದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸಂಘದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ಜಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಆಗ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಅವನು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಅವನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ವಿಚಾರ, ಅದೇ ನಡವಳಿಕೆ, ಅದೇ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸಂಘ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಇದು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಜ, ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ಸಮಗ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಕಾರ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಗುಣ. ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಂತ HVS ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸುಲಭನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎಡಬಿಡದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಗುಣ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಸಂಘಟನೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 17 ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ದೃಢೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮನೋಭಾವ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನು ಮನ ಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರಂ ಪೂಜನೀಯ ಬಾಳ ಸಾಹೇಬ್ ದೇವರಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫ್ಯೂ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಆಲ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಕೆಲವರಾದ್ರೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಯದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯದ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಗುಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆದಂತವನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ IMS ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ವೇಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಶೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತನವನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಟೆಕ್ ಭಾರತ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆ ದಿಶೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಬೆಳೆಯೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿರಂತರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ತಾಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಪರಂಪೂಜನೀಯ ಗುರೂಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ 2ನೇ ಸರಸಂಘ ಚಾಲಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬರು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಜಬೂತಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುತೇನೆ ಅದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ತಕ್ಷಣಗೆ ನಮಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲ ಮಂತ್ರನೇ ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಏಕಾತ್ಮತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೇನೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮನಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಘಟನೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವೇ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದಂತ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಕಸಿತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಬಹಳ ಭದ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ನಾವು ಕಾಲದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತೀಡಿ ನಾವು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜವೇ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನೇನು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವ, ಅವನಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ. ಅವನು ಒಂದು ಕವರ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅದರಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು 5,000 ಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪತ್ರಿಕೆನಲ್ಲೂ ಸಹ ಓದಿದಿರಿ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿಧಿಗೆ 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಸಹ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಯವರು, ಅವ್ರ ತಾಯಂದ್ರೂ ಸಹ ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ನಾನು ಆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು 20 ದಿನದಿಂದ 25 ದಿನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೊರೋನಾ ಈ ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಅನ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಸಹ ಈ ಕಿಟ್ಟು ತುಂಬೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿವಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಕಾರಣ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತೆಯರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಒಂದು ಸೇವಾ ಬಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೇವಾ ಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊಟದ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸಿವಿದ್ದದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ನೋವಾಯ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರೋಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಸಿವಿದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರನು ಸಹ ಇಡೀ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂತ, ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಂಘಟನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ನಾವು ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆನೂ ಸಹ ನಮಗಿದೆ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ನಮಗಿದೆ ಬರುವಂತ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಎದೆಗುಂದದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಹ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗದೇಕೆ ಬಿಡದೆ ನಾವು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಾಜನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತಳೆದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ, ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗದೆ ಸಂಯಮವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಾನು ನಿಲ್ತೇನೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಶ್ರೀಯುತ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತೀಯ
ಸದಸ್ಯರ ನಡವಳಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರ್ತವ್ಯ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಲಘುದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳುವಂಗಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾರ ಸಂದೇಶ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಶ್ರೀಯುತ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವರೇ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಂದೇಶ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎರಡು ವಾಕ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಭೋಜರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿ ಸರ್. ಹೊಸನ ನನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳೋದೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳೋಣ. ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಜೊತೆ ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸರ್ ಅವತಿ ಅವರು ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ. ನಾವು ಹರವಳ್ಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40,000 ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ 2 ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಸುಂಧರಾ ಅವರು ಬೊಮ್ಸಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಸುಂಧರಾ ಮೇಡಮ್. ವಸುಂಧರಾ ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಹಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ ಲಘು ಭಾರತಿ ಪಾಸ್ 2016 ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ಲಘು ಭಾರತಿ ನಾನು. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್ ಲೀಲೆ, ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದೇಮ್. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ವಿತ್ ಆಲ್ ಲಘುದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ, ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನಾನುಕೂಲದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಅವತಿ ಅವರು ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ. ಶಿವಾನಂದ ಅವತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ? ಹಾಗೆ ಸಚಿನ್ ಸಬ್ನಿಸ್ ಇದಾರ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಂದ ಯಾರಿದ್ರೆ? ಬೆಳಗಾಂ ಸಚಿನ್ ಸಬ್ನಿಸ್ ಅವರೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. In the occasion of Sthapna Divas of Laghu Udyog Bharati, I would like to wish everybody a very happy Sthapna Divas for everyone. In Laghu Udyog Bharati, Belgavi, we are having close to 70 members. We are reviving it since last 2 years. And during this lockdown also, what we have seen last whole month, lot of programs and very important programs, lot of training programs, as well as last 2-3 days, the interaction with the government
itself the Minister for Large and Medium Scale, as well as the Deputy Chief Minister, as well as Tejaswi Suryaji yesterday, were very, very informative, and it has given in Belgaum, I did speak to some people, and it has given a great boost to us, so that we can speak to the government and put across the issues of the MSMEs to the government. That one important message has gone to a lot of associations, and we expect a lot of many more members to join us in these coming days. So wishing you all a very happy Sthapna Divas. I'll end my words. And we also have Gurudutt Kulkarni. Prasanna ji, I think you just missed out. I think it was Guru Raj Kulkarni, who spoke initially. Both are there. Both are there, logged in. Gurudutt and So Guru Raj, both are there. I would request Gurudutt Kulkarni to say a few words about his industry. Thank you. So that We welcome him. Yeah. Gurudutt Kulkarni ಅವರೇ. ಗುರುದತ್ ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯಗಳು, ತಮಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Well, now we are into a construction equipment industry, running manufacturing unit, machining, fabrication as well as the foundry activity. We are supplying to OEMs. ಇವಾಗಲೇ ಗೋವಿಂದ್ ಲೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, we will have to look into a different avenue altogether ಅಂತ. ಹೌದು. Yes. ಸರಿ, ಬೆಳಗಾಂ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ a good job in last 2 years. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಜಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಚಿನ್ ಜಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾಂ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಂದ ಮುರಳೀಧರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುರಳೀಧರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಬಂತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತುಮ್ ಅಂತ ಹರ್ಬಲ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಗಳ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಘು ಉದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಡಿಕೆ ಅಂತ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹಬ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಲಘು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದರ ಏನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ BS ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಜಿ, BS ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಸರ್. ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶರ್ಮಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹಾ, ಶರ್ಮಾಜಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸಾರಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಏನು ವಿಶೇಷ ಬೇರೆ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ರಮಣಿ ಕಡೂರ್ ಮೇಡಮ್. ರಮಣಿ ಕಡೂರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಈ LEB ಇಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಏನಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು LUB ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಂತ ಲೇಡೀಸ್ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ, ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಇವಾಗ ಚೈನಾದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಪಾನ್ದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ಟೌನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದ್ ತರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ LUB ಇಂದಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾಗ LUB ಇಂದಾನೆ ನಾನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದಾರೆ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂದ್ ತರಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಮ್ ಟೌನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ನೀವು ಛಾಯಾ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದು ನೋಡಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನೆ ಇದಾರಲ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಡೈಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಟೌನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಇದೆಯಾ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಾ? ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ. ಸಮಯ ಇವಾಗಲೇ 5 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವರೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಭೋಜರಾಜ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ 2 ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನಾನು ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವೆಬಿನಾರ್, ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಅವರ್ RDSO ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಿವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ is also with us. To share with him regularly all the webinars to him. He is the Executive Director Quality Assurance at RDSO Lucknow. Though he understood only Govind Lele's part, other part, everything was in Kannada, but still he is in the online and still he is listening all our words. Thank you, Shivendra ji. Thanks for joining with us. Thank you, Bodhraji. Thank you. Thanks to all. Thank you. I think we can conclude. Yes, I think so. Yes, sir. Yes. ಇವತ್ತಿನ 27ನೇ ಲಘುದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದ ಲೀಲೆ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಲಘುದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ, ಅವರಿಗೆ LUB ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ HUS ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಲಘುದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು
ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಲಘುದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾರೋಪದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ತಮಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಲಘುದ್ಯೋಗ ಭಾರತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much. Yes.